A reading from Psalm 103, verses 1 through 12 and 19 through 22. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good as long as you live, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works vindication and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. He will not always accuse, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far he removes our transgressions from us. The Lord has established his throne in the heavens, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, O you his angels, 여호와께서 you 그 부자를 mighty 하늘에 ones, who 세우시고 do 그 his bidding, 정권으로 만유를 obedient to his 통치하신도다. spoken word. 능력이 있어 여호와의 Bless the 말씀을 Lord, 이루며 그 all his 말씀의 hosts, 소리를 his 듣는 너희 ministers that 천사여 do his 여호와를 will. 송축하라. Bless the Lord, all his works, 여호와를 in 봉사하여 all 그 places 뜻을 of his 행하는 너희 dominion. 모든 천군이여 Bless the 여호와를 Lord, O 송축하라. my soul. 여호와의 This 지으심을 is the word 받고 of the 그 Lord. 다스리시는 모든 곳에 있는 너희여 여호와를 송축하라. 내 영혼아 여호와를 I'm gonna say 송축하라. this simple response between the readings, just as a 성경 searching 말씀을 읽는 yourselves. 사이에 Sing along with us. 다음에 Hopefully you'll catch on 응답의 where I 노래를 want us to go. 하겠습니다. It's okay if you have a solo. We love a solo. You alone are worthy to be praised. That's it. You alone are worthy to be praised. A reading from the book of Esther, chapter 4, verses 9 에스더서 through 4장 16. 9절에서 16절까지 읽겠습니다. 하닥이 돌아와 모르드게의 말을 에스더에게 알림해 에스더가 하닥에게 이르되 너는 모르드게에게 전하기를 왕의 신하들과 왕의 각 지방 백성이 다 알거니와 남녀를 막론하고 부름을 받지 아니하고 안뜰에 들어가서 왕에게 나가면 오직 죽이는 법이요 왕이 그 자에게 금규를 내밀어야 살 것이라. 이제 내가 부름을 입어 왕에게 나가지 못한 지가 이미 30일이라 하라 하니라. When they told Mordecai what Esther had said, 그가 에스더의 Mordecai 말을 told them to reply to 모르드게에게 Esther, 전하매 Do not think 모르드게가 that in the king's 그를 palace you will 시켜 escape any more than all 에스더에게 the other 회답하되 Jews. For 너는 if you keep 왕국에 있으니 silence at 모든 such a time as 유다인 중에 this, 홀로 relief and 목숨을 deliverance will rise 건지리라 for the Jews from another 생각하지 quarter. 말라. But you and your father's 이때에 family will perish. 내가 만일 Who 잠잠하여 knows? 말이 없으면 Perhaps you have come to royal 유다인은 dignity 다른 데로 for just such a time as 말미암아 this. 노임과 구원을 얻으려니와. Then Esther said in reply to Mordecai, Go, gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf, and neither eat nor drink for 3 days, night or day. I and my maids will also fast as you do. After that, I will go to the king, though it is against the law. And if I perish, I perish. You alone
A reading from the Gospel of Luke, chapter 5, verses 17 through 26. 누가복음 5장 One day, 읽으시겠습니다. while he was 누가복음 teaching, 5장 Pharisees and teachers of the law 17절부터 were sitting 26절의 nearby. 말씀입니다. They had come from every village of Galilee and 하루는 Judea 가르치실 and from 때에 Jerusalem. 갈릴리 각 촌과 유대와 예루살렘에서 나온 바리새인과 교법사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께하더라. 한 중풍병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라와 규화를 벗기고 병자를 침상채 우리 가운데로 예수 앞에 달아내리니 예수께서 저희 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라 하시니 서기관과 바리새인들이 의논하여 가로되 이 참만한 말을 하는 자가 누구뇨 오직 하나님 외에 그 누가 능히 죄를 사하겠느냐. 예수께서 그 의논을 하시고 대답하여 가라사대 너희 마음에 무슨 의논을 하느냐. 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시매 그 사람이 저희 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아가니 모든 사람들이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 가로되 오늘날 우리가 기이한 일을 보았다 하니라. 개인적으로 감사드리고 싶습니다. 여기 계신 모든 여러분, 이 축하의 시간에 그 다음에 우리에게 다가올 우리 대학원에서 일어날 일들을 기대를 가져주시고 함께 참여해 주시는 분들께 감사드리고 온라인으로 참여해 주시는 분들 그리고 피닉스에서 함께 모이신 분들 함께 모여서 보고 있다고 하니까 인사 전하고 싶어요. 몇 주 전에 함께 수업을 했었는데 다시 수업할 기를 기대하겠습니다. 친구 여러분들, 가족 여러분들 감사합니다. 이곳에 와주셔서 감사하고 수년 동안 저를 지지해 주셔서 감사드립니다. 그리고 여러분의 지지가 더 많이 필요합니다. 앞으로 지지해 주세요. 당신의 희망 신앙은 무엇입니까? 21년 전 플러 컨퍼런스룸에서 핵심 교수 중 한 명이 되기 위한 신학 시험에서 저는 수십 명의 학자들, 사실은 수십 명이 아니고 한 8-8명에서 9명이었을 텐데 함께 회의실에 앉아 있었습니다. 저에게 이런 질문이 주어졌어요. 희망에 대한 당신의 신학은 무엇입니까? 그때 제가 처음으로 했던 생각은 어떡하지? 거기에 대해서는 공부하지 않았는데 했는데 oh no 보다는 좀 더 강한 리액션이었었던 것 같아요. 저는 1990년에 플러의 임상 심리학 프로그램에 입학했고 제가 받은 심리학 훈련을 해외 선교에 활용할 계획이었습니다. 저는 라이베리아의 내전 중 석사 프로테드를 하고 트라우마를 연구했고 인도주의적 구호 활동가들과 함께 박사 논문 연구를 했습니다. 그래서 그런 연구를 할 거라고 생각했는데 하나님께서 저를 학계라는 뜻밖의 장소로 인도해 주셨습니다. 그리고 지금 학계에서 여러분 앞에 이렇게 서 있습니다.
그 지분을 받았을 때 다시 정신을 차렸을 때 그리고 좀 숨도 큰 심호흡도 하고 그 질문에 대해서 생각을 해보게 되었죠. 고통을 받고 있는 사람들과 어떻게 함께 앉아 있을까? 하나님이 함께 하신다는 것을 그렇게 고통받는 사람들과 함께 있을 때 어떻게 그 말을 전할 수 있을까? 기독교인으로서 고통 속에 있는 클라이언트들과 구원받을 수 없을 것 같은 세상에 어떻게 접근해야 하는지를 묻는 것이라고 깨달았습니다. 저는 제가 만나는 모든 사람의 건강과 안녕을 위해 하나님께서 일하고 계시다는 것을 믿는다고 대답했던 것을 기억합니다. 하나님께서 바라시는 것은 성적 학대나 전쟁의 트라우마를 경험한 어린이들을 치유하는 것뿐만 아니라 전투에서 학대를 자행하거나 잔악 행위를 저지른 사람들을 치유하는 것입니다. 그런 날이 오면 모든 것이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 될 것입니다. 그게 저의 희망의 신학입니다. 희망에 대한 저의 신학, 하나님이 진리와 정의를 원하신다는 믿음, 하나님이 무엇이든 구원할 수 있다는 저의 믿음은 어떤 상황에서도 그 희망을 가져올 수 있게 해줍니다. 제 업무의 상황에 따라서 다시 그런 날이 오면 모든 것이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 될 것입니다. 희망에 대한 저의 신학, 하나님이 진리와 정의를 원하신다는 믿음, 하나님이 무엇이든 구원하실 수 있다는 저의 믿음은 어떤 상황에서도 그 희망을 가져올 수 있게 해줍니다. 제 업무 상황에 따라서 저는 그리스도의 희망과 치유에 대한 저의 확신을 명시적으로 표현할 수도 있고 그렇지 못할 때도 있습니다. 하지만 저는 제가 섬기는 사람들과의 관계에서 그 희망을 실천하고 있습니다. 그리고 이 희망이 제가 고통받는 사람들을 향해 걸어갈 수 있는 원동력이 됩니다. 저는 다른 나라나 다른 문화 공간에서 선교사가 될 것이라고 생각했습니다. 하지만 하나님께서 저를 초대하신 사명은 다른 사람들의 고통 속에 있고 그리스도의 희망과 치유를 구현하고 다른 사람들에게도 그렇게 하도록 가르치는 것으로 확장되었습니다. 바로 정신건강이라는 선교입니다. 그리고 지금 여기에 있습니다. 하나님의 선하신 목적은 저를 심리학과 결혼과 가족 치료학 대학원의 학장이라는 예상치 못한 또 다른 자리로 저를 이끌었습니다. 다시 한번 하나님께서는 요즘과 같은 시기를 위해 선교를 확장하고 계십니다. 요즘과 같은 시기에 사람들이 이런 말을 많이 하는데 그런 것은 어떤 시기를 말하는 것일까요? 우리는 다음과 같은 문구를 듣게 됩니다. 정신건강의 위기, 청소년들 사이의 정신건강 위기, 글로벌 트라우마, 전쟁과 정치적 폭력, 팬데믹 스트레스, 인종적 트라우마, 기후변화 스트레스, 양극화, 이 밖에도 많은 것들이 있습니다. 요즘과 같은 시기에 이 모든 세대에는 도전과 변화와 위기가 있어 왔습니다. 저는 경보적인 사고방식으로 우리의 성찰을 시작하고 싶지 않지만 앞에 말한 문구를 풀어보면서 어떻게 행동으로 옮길 수 있을지 이야기하고 싶습니다. 정신건강과 관련하여 우리가 직면하고 있는 위기는 무엇입니까? 세상에서 희망과 치유가 필요한 방법은 무엇입니까? 최근의 글로벌 보고서는 냉혹한 데이터를 제공합니다. 미국 공중보건국장은 최근 청소년 정신건강에 관한 권고를 발간했습니다. 2009년부터 2019년까지 10년 동안 지속적으로 불안하거나 우울하다고 보고한 미국 학생들의 고등학생 수가 40% 증가했으며 심각한 자살을 고려했다고 밝힌 숫자는 36% 증가했다고 지적합니다. 자살할 계획이 있다고 응답한 비율도 44% 증가했습니다. 트래블 프로젝트에서 보고한 연구에 따르면 LGBTQ 청소년은 다른 청소년들에 비해 자살을 시도할 가능성이 4배 이상 높습니다. 역학 연구에 따르면 1996년에서 2020년 사이에 미국에서 절망의 죽음, 자살, 약물 과다 복용, 알코올성 간 질환과 같은 이런 관련된 성인 사망 건수는 아메리카 원주민
알래스카 원주민 성인의 경우 227% 증가하였고 백인 미국인의 경우 164% 증가하였고 흑인 미국인의 경우 121% 증가하였고 아시아계 미국인 및 태평양 섬 주민의 경우 100% 증가하였고 히스패닉 미국인의 경우 49% 증가하였습니다. 이것은 미국의 데이터입니다. 세계보건기구의 2022년 세계 정신건강보고서에 따르면 2000년 이후 심각한 기상현상, 열대성 폭풍, 폭염, 산불, 홍수, 산사태 같이 이런 기상 이상 현상이 46% 증가했고 이러한 사건은 외상 후 장애와 같은 응급 정신 건강 문제로 이어진다고 말합니다. 스트레스 장애, 불안, 우울증, 기타 스트레스 관련 문제가 그런 것입니다. 세계보건기구 보고서도 2021년에 8,400만 명이 분쟁이나 폭력 위협으로 인해 집을 잃었다고 밝혔습니다. 이 사람들 모두는 이주 과정에서 일종의 정서적 고통을 경험하게 될 것입니다. 그러나 평균적으로 이러한 난민 환경에 있는 사람 5명 중 1명은 정신장애를 잃게 됩니다. 그것은 20 million people에 해당하는 통계입니다. 인종폭력의 경험, 인종폭력의 위협, 심지어 인종을 기반으로 한 폭력과 법적 절차에 대한 언론 보도 청취는 모든 유색 인종 지역사회의 정신건강 악화와 상당한 관련이 있습니다. 그리고 인종차별을 경험하는 것은 불안, 우울 증상, 수면 장애와 관련이 있습니다. 놀랄 것 없이 사회 정치적 양극화를 경험하는 것은 분노, 두려움, 좌절과 같은 감정과도 관련이 있고 이는 신체 건강 악화와 상당한 관련이 있습니다. 또한 자신의 사회 집단에서 양극화가 심화되고 있다고 보고하는 사람들은 우울증, 불안, 수면 문제를 보고할 가능성이 더 높습니다. 필요한 것들이 너무 많고 고통도 너무 많아서 받아들이기 힘들다고 느껴질 수 있습니다. 이러한 필요 속에서 우리가 어떻게 희망과 치유를 실현할 수 있을까요? 그리스도인으로서 저는 이 모든 통계와 도전과 위기를 기도와 탄식의 자세로 붙잡고 있습니다. 고통의 진실 속에서 하나님께 부르짖고 무슨 일이 일어나고 있는지 그리고 제가 하나님께 바라는 것이 무엇인지도 이야기합니다. 저는 희망을 원하고 치유를 원하고 정의를 원하고 우울감을 벗어나고 싶고 변화가 필요하다고 하나님께 울부짖습니다. 언젠가는 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지는 그 날을 저희는 기다리고 있습니다. 시편 103편은 하나님이 우리의 질병을 고치시고 우리를 파멸해서 속량하시고 억압받는 자들에게 공의와 정의를 행하시고 우리를 긍휼히 여기시고 은혜를 베푸신다고 약속합니다. 그 약속에는 앞으로 다가올 일에 대한 희망과 치유에 대한 기대가 담겨 있습니다. 저는 이러한 정신건강 위기를 한탄하며 치유에 대한 하나님의 소망을 믿습니다. 이것은 수동적인 기대가 아니고 이것은 능동적인 기대입니다. 능동적인 행동입니다. 그리스도께서 이 세상에서 사역을 하실 때 그것은 치유의 사역을 하셨습니다. 예수님은 어떤 마을에 들어가셔서 가르치시고 병을 고치셨습니다. 누가복음 9장 1절에서 예수님은 제자들을 파송하실 때 그들에게 하나님의 나라를 모든 사람에게 전하라고 명령하실 뿐 아니라 모든 병을 고치는 권위도 주셨습니다. 우리는 이러한 질병을 어떻게 치유하고 있습니까? 우리는 이 위기 시기에 절망적인 세상에 그리스도의 치유와 희망을 전하는 방법으로
정신건강에 대한 기술과 지식을 사용하는 사명을 가지고 요즘과 같은 시기에 있습니다. 에스더와 누가복음은 매우 다른 두 가지 이야기입니다. 하나는 구약의 이야기이고 다른 하나는 신약의 이야기입니다. 이스라엘 백성을 삶에서 매우 다른 두 시대의 이야기입니다. 그렇다면 그들의 공통점은 무엇일까요? 캐릭터가 절망적이라고 말할 수 있습니다. 에스더는 자신의 민족을 대량 학살로부터 구하기 위해 필사적으로 노력하고 있습니다. 자신의 민족에게 위로가 있다는 희망이 절실히 필요합니다. 누가복음에 나오는 친구들은 친구의 치유를 간절히 원하고 그 치유의 근원에 다가가기를 간절히 원합니다. 희망이 절실하고 치유가 절실합니다. 에스더의 이야기는 자신의 생명을 걸고 자신의 정체성에 대해 끔찍하면서도 가족과 공동체의 죽음을 막기 위해 그녀가 가지고 있는 특권에 대해 생각하도록 우리에게 전합니다. 누가복음에 나오는 중풍여자를 지붕을 통해 예수님께로 낮추는 친구들의 이야기는 우리에게 절박함이 창의적으로 이루어질 수 있는 방법을 생각해 보도록 권유합니다. 에스더가 가진 특권과 정신건강에 대해서 이야기해 보겠습니다. 페르시아 제국 시대의 에스더 이야기를 간단히 상기시켜 보면 유대 민족은 대량 학살의 위협을 받고 있습니다. 자애적인 지도자 하만은 자신의 유대인 적인 모르드게와 모르드게의 백성인 유대인을 멸망시키려고 음모를 꾸몄습니다. 하만은 아하수에로 왕의 영향을 받아 왕이 특정한 날에 유대 민족을 학살하도록 허용하는 법령을 만들도록 설득했습니다. 그러나 무관심하고 자기중심적인 크세르 왕은 모르드게의 사촌인 에스더를 자신의 왕후로 선택했지만 그녀가 유대인이라는 사실을 알지 못했습니다. 모르드게는 이 조사 때문에 애통하고 있는데 에스더는 상복을 입고 있는 모르드게를 왕궁 문에서 보고 무엇이 잘못되었는지 알아보기 위해 사다를 보냅니다. 그녀는 자기 백성이 위협을 받고 있다는 소식을 듣게 됩니다. 이전에 모르드게는 에스더에게 자신의 유대인 혈통을 숨기라고 말했지만 이제는 여왕으로서 특권적인 지위와 유대인의 정체성을 함께 지켜야 할 때라고 말합니다. 에스더는 왕에게 영향력을 행사할 수 있는 특권적이고 독특한 위치에 있었습니다. 하지만 그녀는 또한 자신이 누구인지 솔직하게 밝혀야 합니다. 그녀는 자신의 민족을 구하는 데 필요한 영향력을 갖기 위해 유대인으로서의 정체성을 밝혀야 합니다. 그녀는 또한 부름을 받지 않고 왕에게 가면 죽임을 당할 수도 있다는 것을 알고 있습니다. 이럴 때 지금이야말로 행동하기 딱 좋은 순간입니다. 그녀는 자신을 위해 금식하라는 메시지를 사람들에게 보냅니다. 그리고 그녀는 금식할 것이고 죽음의 위험도 감수합니다. 이야기의 끝에 에스더가 자신의 용기와 하나님의 정의를 통해 자신의 백성을 구한다는 것입니다. 결국 처형을 당한 사람은 하만입니다. 에스더는 자신의 특권적인 지위와 재치, 정체성을 이용해서 큰 위험을 감수했습니다. 정신건강 분야에서 고급 학위를 취득하는 것은 중요한 특권입니다. 이는 다른 사람의 치유가 기여하는 데 사용할 수 있는 일련의 역량을 제공하며 또한 우리 자신의 부나 지위를 높이는 데도 사용될 수 있습니다. 미국 심리학회에 따르면 2021년 미국에는 약 13만 명의 심리학자가 있습니다. 그리고 같은 해 노동통계국에서는 약 6만 5천 명의 결혼 및 가족 치료사가 있다고 추정했습니다. 거의 3억 3,200만 명의 미국 인구에 비해서 이는 1,702명당 심리학자가 아니면 결혼과 가족 치료사가 한 명 있는 셈입니다. 전 세계적으로 보면 10만 명당 약 13명의 정신건강 종사자가 있는 것으로 추산됩니다. 세계에는 그보다 비율이 더 적은 지역이 있습니다. 예를 들어 동남아시아에는 10만 명당 2.8명의 정신건강 종사자가 있고 아프리카 대륙에는 10만 명당 1.6명의 정신건강 종사자가 있습니다.
이를 염두에 두고 정신건강 분야에서 고급 학위를 갖고 있다는 것만으로도 상당한 특권이 있다는 것을 인정해야 합니다. 그 다음으로 해야 할 질문은 우리 주변과 전 세계의 긴급한 필요를 해결하기 위해 우리의 특권을 사용하기 위해 어떤 위험을 감수하고 있는가입니다. 우리 각자는 특정한 영향력과 장벽이 있는 특정한 장소에 있습니다. 우리는 주변의 목소리에 귀를 기울여야 합니다. 그것은 고통에 더 가까이 다가가거나 억압받는 곳을 무너뜨리는 데 도움을 줄 것을 요청하는 목소리입니다. 그리고 우리가 우리의 정체성대로 살아갈 때 어떤 방법으로 더 많은 영향력을 가질 수 있겠습니까? 우리는 기독교 신앙 그리고 영성과 종교에 대한 성찰을 치료에 적용하는 능력도 특권으로 가지고 있습니다. 심리학자의 80%는 정신건강치료에서 종교와 영성을 다루는 방법에 대한 구체적인 교육을 받지 못했다고 보고합니다. 80%는 그런 교육이 없다고 말합니다. 하지만 종교와 영성은 미국과 전 세계 정신 건강에 기여하는 핵심 자원입니다. 에스더는 우리에게 진정한 자아가 되어 정신 건강 위기를 해결하기 위해 이 일에서 우리의 모든 특권을 사용할 것을 상기시킵니다. 신앙인이 되면 지역 신앙 공동체 지도자나 기독교 비영리 단체 참여와 같은 부분에서 연결의 기회를 얻을 수 있습니다. 그러나 판단이나 양극화된 관점으로 인해서 피해를 입은 사람들과 기관으로부터 도전이 제기될 수도 있습니다. 그러나 우리는 여전히 하나님의 희망을 구현하고 우리가 가진 모든 것을 가지고 치유를 향한 일을 하도록 부름받았습니다. 누가복음의 이야기는 절망을 다른 방식으로 보여줍니다. 이 성경은 제가 가장 좋아하는 기적 이야기입니다. 중풍병자의 친구들은 그가 낫기를 간절히 바랐습니다. 그들은 그 친구를 예수님께로 데려가고 싶었습니다. 그 공간은 바리새인과 율법학자들로 붐볐기 때문에 여기서 잠시 이 비유를 생각해 보시기 바라요. 그들이 아끼는 사람, 즉 예수님의 손길이 필요한 사람을 데려갈 공간이 없었습니다. 그들은 친구를 문 안으로 데려가려고 했지만 너무 붐볐습니다. 그래서 그들은 상자 밖에서 생각하기로 했죠. 그리고 자신들이 들어본 적이 있는 이 치료사에게 친구를 데려갈 자신만의 방법을 찾기로 결정했습니다. 그들은 친구를 지붕으로 데리고 올라가서 기와를 제거하고 예수님의 발 앞에 내려놓습니다. 저는 이 이야기를 듣거나 읽을 때마다 예수님께서 이 일을 당했을 때 크게 웃으셨을 것이라고 상상합니다. 놀랍게도 예수님께서는 이 친구들의 절실한 믿음을 보시고 중풍병자에게 내 죄 사함을 받았느니라고 말씀하셨습니다. 이는 바리새인들과 서기관들 사이에서 상당한 갈등과 비판으로 이어졌고 예수님은 궁극적으로 그 사람에게 일어나 침상을 가지고 집으로 가라고 명령하심으로써 죄를 용서하고 치유하는 능력을 보여주셨습니다. 치유와 회복은 서로 얽혀 있습니다. 친구들은 필사적인 믿음과 창조적인 일을 하려는 그들의 의지가 그들의 친구에게 자유를 가져다 주었습니다. 플러의 심리 및 결혼과 가족 치료 대학원은 항상 기대에서 벗어난 곳이었습니다. 우리는 1972년 미국 심리학회에서 인정한 심리학과 신학을 통합하는 최초의 프로그램이었습니다. 신학교에서 말이죠. 우리는 학생들이 신학과 심리학 분야 사이의 이론적 관계를 이해할 수 있는 역량을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 학생들이 이러한 이해를 치료실에 가져가도록 훈련시키고 인간의 영적 형성을 강조하고 결혼과 가족 치료학 교수진이 인정하는 4가지 임상 덕목을 개발하고 있습니다. 그것은 따뜻한 관심, 희망, 겸손, 그리고 안식일 휴일입니다. 우리 교수진은 치료실 외부에서도 독특한 학문 분야에서도 앞장서고 있습니다. 플러 청소년 연구소의 끈끈한 믿음 운동을 이끈 청소년 신앙 발달의
발달을 연구하고 계신 카메론 리 연구가 있고요. 번영과 영적 건강에 대한 팸 킹 연구가 있고, 시앙양 텐이 평신도 상담은 많은 사람들에게 치유를 가져왔습니다. 브래드 스트롱과 워런 브라운은 구체화된 인지가 예배의 구성 요소임을 고려하도록 교회에 권한을 부여했고, 아치 하트는 목회자의 복지를 지원하기 위해 많은 책을 썼습니다. 테리 하그레이브는 그리고 셰런 하그레이브는 관계 치유와 회복력의 모델을 전국의 커플 신앙 지도자들에게 가져왔습니다. Perhaps my favorite part of the Luke scripture is the very last verse. 알렉시스 아버네트는 예배 심리학에 대한 획기적인 연구를 했고, 루세 로하스 플로레스는 월드 비전 인터내셔널과 협력해서 14개국에서 부모 훈련 평가를 평가하고 있습니다. 모델을 평가하고 있습니다. 이것은 심리학과 결혼과 가족 치료 대학원이 진행하고 있고 현재 진행 중인 연구의 맛보기입니다. 아마도 누가복음에서 내가 가장 좋아하는 부분은 사람들이 경외심에 가득 차서 오늘 우리가 이상한 일을 보았도다라고 말하는 구절입니다. 그것은 그리스도께서 하는 일입니다. 그것은 또한 친구들이 한 일이기도 합니다. 계속해서 정신건강 케어에 있어서 예상에서 벗어나는 틀을 예상되는 틀에서 벗어나시길 바랍니다. 우리는 풍부한 학문과 이론의 뿌리를 내릴 수 있고 이러한 아이들을 새로운 방식으로 우리 지역 사회에 가져올 수 있습니다. 훌륭한 치료법은 항상 중요한 자원이지만 치유에 기여하기 위해 우리의 기술을 사용할 수 있는 다른 방법은 무엇일까요? 이미 발생한 트라우마를 치유함으로써 추가적인 학대나 폭력을 예방할 수도 있습니다. 아마도 그것은 시앙양 텐이 평신도 상담 모델을 교회를 위한 트라우마 정보 자원으로 확장하는 것일 수도 있습니다. 아마도 그것은 가족 체계, 인간 발달, 트라우마 치료에 대한 지식을 모든 신학 교육에 통합시키는 것일 수도 있습니다. 아마도 그것은 책, 팟캐스트, 블로그, 교회 소그룹, 주일학교 수업, 웹사이트, 원격 치료, 인공지능 모델, 그리고 우리가 아직 생각조차 하지 못한 것들을 사용하는 것일 수 있습니다. 우리는 주변 사람들을 필요에 눈을 뜨라고 부름을 받았습니다. 정신건강에 대한 요구는 치료 실에만 있는 것이 아니고 고통은 보험에 가입하거나 치료 비용을 스스로 지불할 수 있는 사람들에게만 있는 것도 아닙니다. 우리는 필요를 충족시키기 위해 함께 노력해야 합니다. 마비된 친구를 낮추기 위해 친구들이 함께 뭉친 것처럼 말입니다. 효과적으로 대응하려면 서로가 필요합니다. 현재 심리학 대학원과 결혼과 가족 치료 대학부의 사명은 무엇입니까? 오늘날 우리 세상의 희망과 치유에 기여하기 위해 하나님께서는 우리 프로그램에 참여하는 결혼과 가족 치료사, 심리학자, 학자, 연구원, 컨설턴트를 어떻게 사용하실 수 있습니까? 전 세계 모든 필요에 대응할 수 있는 정신건강 전문가가 충분하지 않습니다. 그러나 우리는 특권적인 위치를 사용하고 다른 사람을 훈련하고 탄력성을 구축하고 지식을 늘리고 다양한 분야의 리더의 역량을 개발하는 방법으로 창을 접을 수 있습니다. 플러에서 우리는 십자가를 심리학을 중심으로 가져오는 길을 전도해 왔습니다. 정신건강의 통합 모델을 가져와 지역사회와 교회 중심에 심읍시다. 우리 교육의 특권을 지키고 우리 교회의 정체성을 실천하며 다른 사람들이 그리스도의 치유와 희망을 확신하면서 그리스도의 발 앞에 설 수 있는 공간을 창의적으로 만드는 것입니다. 그것이 정신건강의 사명입니다. 그리고 우리는 하나님 나라를 위해 우리의 모든 질병을 치료하시고 우리 생명을 구덩이에서 구출하시는 하나님을 위해 함께 이 일을 합시다. 아멘.